कि जो भी ये परचा होया है सिर्फ MLA साहब ने करवाया है सर, क्योंकि उस रिकॉर्डिंग 'ਚ वो शरेआम ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ कि ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ परचा भी करवा सकते ਸੀ। सर मैंने फॉलो भी किया जा रहा है, इट मीन मेरी हरेक एक्टिविटी दी है ना सर नज़र रखी जा रही है। जेकर मैं उन्होंने पेमेंट दे देंदी सर फिर कोई इशू नहीं सी, कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंदी सर। ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀ ਫੰਡ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੇਬਾਂ 'ਚ ਪਾਣਾ ਸੀਗਾ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਉਹ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਉਹ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ। ਇਹ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ MLA ਸਾਹਿਬ, ਆਪਣੇ ਆਫਿਸ 'ਚ ਬੁਲਾ ਕੇ ਜਲੀਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। जिस तरह सिद्धू मूसेवाले का कतल हो गया मैं भी अनसिक्योर हाँ जी, मैनू कुछ भी हो सकता किसी भी टाइम। जिस तरह इन्हां दे वर्कर्स कल कह रहे सी मेरी एक एक चीज़ ते एक एक्टिविटी ते नज़र रखी जा रही है। मैं पंजाब दी धी हाँ जी, झुकना ना साडी कौम ने सिक्ख्या, ना ही मैं झुकूंगी। सिर्फ मैं झूठ ले नहीं, इन्हां दे दबाव थल्ले आके नहीं, हुण तां सर मैं लड़ूंगी। हुण भी जे किसी बच्चे नूं कन्फ्यूजन सी, कोई भी मेरे नाल प्रॉब्लम सी सर, वो पुलिस स्टेशन जांदे, हाई कोर्ट जांदे, कोर्ट 'च जांदे सर, MLA साहब कोल की करदे ने सर। उन्होंने मेरी परसनल लाइफ नूं टच किया कि मेरा वेयरिंग स्टाइल देखो है ना, मेरा रहना सहना देखो। 2 साल 'च इन्हां कोल रेंज रोवर कित्थे आई, ये कहने ने ये 5 स्टार होटल 'च जांदे। इट मीन सर जदों दी सरकार आई है मैनूं फॉलो कर रहे ने कि मैं की कर रही हूँ। इसे करके मेरे तो फरोती अगर मैं दे दिंदी इन्हां नूं लाख रुपये पर मंथ दिंदी फिर कोई इशू नहीं सी, कोई FIR नहीं होनी सी सर। पहलां क्यों नहीं FIRs होईयां, हुण क्यों होईयां जदों मैं मीडिया 'च आ गई? मैनूं कोई इंटीमेशन नहीं सर, मेरा कोई पक्ष नहीं लिया गया, सीधा एक धिर दी गल सुन के MLA साहब ने धक्के दे नाल परचा करवाया। पिछले दिनी तुसीं एक इंटरव्यू देखी है साडे चैनल ते, जिस विच MLA मनविंदर सिंह ग्यासपुरा दे उत्ते एक इल्ज़ाम लगाए जाते हैं कि लेडीज़ वालों कि उन्होंने मैनू दफ्तर पेश होने लिए क्या, उन्होंने मेरे दफ्तर दे विच पुलिस पहुँचाई। उस तो बाद मामला गरमा जाता तो कल बीते कल उस लेडी के उत्ते FIR दर्ज होंदी है, जो एक आयल सेंटर चलाते हैं नाल ही इमीग्रेशन का काम करते हैं, उन्होंने उत्ते FIR दर्ज होंदी है। FIR दर्ज होंदी हैगी धोखाधड़ी के केस नूं लैके कि किसी नूं विदेश भेजण के नाम के उत्ते इन्होंने ठगी मारी है। हुण गलबात करते हैं की मामला असल दे विच MLA ग्यासपुरा दे व्यक्तियों वालों कल प्रैस कॉन्फ्रेंस भी की गई है, वो सारी गलबात इन्हां नाल करते हैं। मैडम कल तुहाडे दे उत्ते FIR दर्ज हुई है, 420 का परचा दर्ज किया गया, की कहना चाहोगे? सर मैं यही कहना चाहूँगी कि जो भी ये परचा होया है सिर्फ MLA साहब ने करवाया है सर, क्योंकि उस रिकॉर्डिंग 'ਚ वो शरेआम कहते सी कि असीं तुहाडे ते परचा भी करवा सकते हैं और असीं होर भी बहुत कुछ कर सकते हैं। और सर इन्होंने ये भी कहा सी कि इन्होंने सर सीधा अब सानू भी पता पुलिस भी इनके अंडर काम कर रही है। पहले तो उन्होंने पुलिस रेड करी है, फिर सर 8 बजे रात को है ना मेरे ते परचा करवा रहे हैं सर। और वो जिस बच्चे ने परचा करवाया वो एक 2 दिन पहला साडे ऑफिस आके गया, कल सर 2:30 बजे उन्होंने नाल मेरी गल हुई है, कोई इशू नहीं सी सर। रात को चक के परचा कर देंगे और मेरा बिना पक्ष ले मैनू बिना इंटीमेशन सेम डे कंप्लेंट होंदी है, सेम डे ही सर है ना परचा हुंदा है सर। किवें ये चीज़ां की ने नहीं वो कहते हैं ना भी तुसीं उन्होंने 3,70,000 रुपए के करीब तुहानूं जमा करवाया, तुसीं उन्होंने विदेश भेजण कोई विआह करवाया सी, तुसीं उहदा किसी लड़की नाल FIR दे विच तां इह चीज़ है। सर मैं कोई ब्याह नहीं कराया, वो प्रूफ पेश करन कि मैं उनका ब्याह कराया, मैनू ये भी नहीं पता कि उनका ब्याह कित्थे होया है सर। जदों उन्हां दी कोर्ट में रजिस्टर्ड होएगी उत्थे ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਗਵਾਹੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਢਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੋਰਟ 'ਚ ਮੈਂ ਕੇਸ ਲੜਨ ਲਈ ਰੈਡੀ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਰਵਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਇਲ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਰਵਾਉਣੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਸਰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਫਾਈਲਿੰਗ ਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਏਜੰਟਸ ਵਗੈਰਾ ਨੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਫਾਈਲ ਦਾ ਕਰਦੇ? ਜੀ ਸਰ। नहीं तुसीं कहने हो MLA साहब नूं की पिया तुहाडे ते परचा करवा के, तुहानूं क्यों लगदा भी वो करवाउणगे? ठीक है तुहाडी बहसबाजी होई, तुसीं उन्हें दफ्तर गए हो सर देखो जी कल दी इन्हां दी कॉन्फ्रेंस नूं चक्को। पहली गल तां मेरी गल सीगी MLA साहब नाल, ठीक है उन्हां दे वर्कर्स द्वारा ये कॉन्फ्रेंस होई सर। उन्होंने मेरी परसनल लाइफ नूं टच किया कि मेरा वेयरिंग स्टाइल देखो है ना, मेरा रहना सहना देखो। 2 साल 'ਚ इन्हां कोल रेंज रोवर कित्थे आई सर। गल तां ये है कि जिवें सिद्धू मूसेवाला सीगा उन्होंने रेंज रोवर लई, मतलब असीं जिहड़े मिडल क्लास बच्चे ने असीं हाई लैवल 'ਚ नहीं जा सकते, इन्हां इस करके ही उन्हां दा भी कतल होया सर। इसे करके मेरे तो फरोती अगर मैं दे दिंदी इन्हां नूं लाख रुपये पर मंथ दिंदी फिर कोई इशू नहीं सी, कोई FIR नहीं होनी सी सर। पहलां क्यों नहीं FIRs होईयां, हुण क्यों होईयां जदों मैं मीडिया 'ਚ आ गई, जदों MLA के खिलाफ मैं ये चीज़ चक्की सर। पहलां क्यों नहीं ये सारे बंदे आए, हुण कित्थों आ गए जी? जी नहीं तुसीं कह रहे हो पहलां क्यों नहीं, जिहड़ी इत्थे एक गल होर भी निकल के आउंदी है, वो ये गल निकल के आउंदी है कि हुण तुहाडे दे उत्ते परचा दर्ज हो गया, तुसीं मीडिया दे विच आए हो, तुसीं ये कह रहे हो ते जिहड़ा ये तुहानूं की लगदा भी जिहड़ा परचा इसे करके होया भी जिहड़ा तुसीं पार्टी फंड नहीं दित्ता ते इन्हां दी गल नहीं मन्नी? बिल्कुल सर इसे करके होया ते होर भी ये करवाणगे, क्योंकि सर ये श्योर है उन्होंने सिर्फ रिकॉर्डिंग दे विच तुसीं सुनिया ते सीधा तां किहा होया कि असीं होर भी कुछ कर सकदे हां, परचा भी करवा सकदे हां जी।
ਸਿੱਧੀ ਤਾਂ ਸਰ ਉਹ ਕਚਹਿਰੀ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਸੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਸਰ, ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਾਂਦੇ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਂਦੇ, ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਸਰ। ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, 6-6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਫਾਈਲਾਂ ਵਾਪਸ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਰ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਝੂਠਾ ਪਰਚਾ ਕਰਵਾਇਆ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ 100% ਝੂਠਾ ਪਰਚਾ ਕਰਵਾਇਆ। ਮੈਂ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫੀਮੇਲਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਣੇ ਆਫਿਸ 'ਚ ਬੁਲਾ ਕੇ ਜਲੀਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਅਰਨ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ, ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਾ ਆ ਸਕਣ। ਉਹੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਰਾਜ, ਉਹੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਵੇਅਰਿੰਗ ਸਟਾਈਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੋ ਲੜਕੀਆਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਹਿਣੀ ਕਿ ਕੋ ਪਾਉਂਦੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲਾਈਵ ਦੇਖੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ 5 ਸਟਾਰ ਹੋਟਲ 'ਚ ਜਾਂਦੇ। ਇਟ ਮੀਨ ਸਰ ਜਦੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਸਰ। ਮੈਂ ਸਿੰਗਲ ਮਦਰ ਹਾਂ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਟ ਮੀਨ ਮੇਰੀ ਹਰੇਕ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸਰ ਕਿ 10 कहना इन्हों को 10 करोड़ का बैलेंस है सर। ये मैं अपना इनकम टैक्स दिनी हाँ सर, मैं GST भरदी हाँ, मैं सरकार नूं सारे टैक्स दिनी हाँ। MLA साहब जिन्ने भी कल कॉन्फ्रेंस से बैठे सी, इन्हां दी जिन्नी भी जायदाद है सर उन्हां दी वेरीफिकेशन कीती जावे। जिहड़ी इन्हां दी जद्दी सी ਉਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੀ ਆਇਆ ਸਰ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਫਿਲ ਕਰਿਆ ਮੈਂ ਵੀ ਅਨਸਰੇਬਲ ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਅਨਸਰੇਬਲ ਨੇ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜੇ ਕਹੇਗੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲੋ ਜਿਵੇਂ ਚੱਲਦਾ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਜਾਂ ਕੁਛ ਇੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਸਰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਝੁਕਣਾ ਨਾ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਝੁਕੂੰਗੀ। ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਝੂਠ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਰ ਮੈਂ ਲੜੂੰਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਮੇਰੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਗੱਲ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਹੱਥ 'ਚ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਰ। ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੂੰਗੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੋਇਆ ਜਦ ਤੱਕ ਦਾ ਮੈਂ ਲੜੂੰਗੀ ਸਰ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪਰਚੇ ਕਰਵਾ ਲਵੇ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇੰਟੀਮੇਸ਼ਨ ਆਇਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੇ ਵੀ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆਈ? ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖੋ ਆ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਸਰ? ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਰੋਲਾ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਰ। ਮੈਂ ਵੀ ਕੱਲ ਦੁਰਾਹੇ 'ਚ ਸੀ, 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਆਫਿਸ ਬੈਠੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਥਾਣੇ ਮੂਹਰੋਂ ਵੀ ਲੰਘ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇੰਟੀਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸਿੱਧਾ ਇੱਕ ਧਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ MLA ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਧੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਚਾ ਕਰਵਾਇਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਬੇਲ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਚੱਲੋਗੇ, ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਝੂਠਾ ਪਰਚਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਰਵਾਇਆ ਤੁਹਾਡੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਮੈਂ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾਊਂਗੀ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਵਕੀਲ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਮੈਂ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾਊਂਗੀ ਜੀ। ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਦਾ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫੀਸ ਦਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਚਲੋ ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਹੋਈ ਹੋ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਕਰਾਰ ਜਾਂ ਕੁਛ? ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬੱਚਾ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਦਾ ਨੰਬਰ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਸਰ, ਜਦੋਂ ਪੇਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਭਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਪੇਮੈਂਟ ਵੀ ਕਢਵਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰ ਫੰਡਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫੀਸਸ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸੀਕ੍ਰੇਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਪੇਮੈਂਟ ਲੈਣੀ ਸੀ ਜੀ। ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3,70,000 ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ 3,70,000 ਸਰ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਫੰਡਸ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁੰਦੇ, ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਫਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਕਰਨੇ, ਔਰ ਸਿਰ ਉਹ ਵੀ ਸਿਰਫ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਕੇਸ ਦੇ। ਬਾਕੀ ਸੀ ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਕੇਸ ਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਲੈਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਜੀ। ਨਹੀਂ, ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਲ ਲੱਗੀ ਸੀ ਇਹ ਕਿਸ ਬੇਸ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਲਗਵਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ? ਸਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਿਸਿਸ ਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਾਈਲ ਸੀਗੀ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਸਪਾਊਸ ਨੇ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਸਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਜੀ? ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ, ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਬਹਿਸ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ? ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੱਲ ਵੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੱਚੇ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹਨਾ, ਵੀ ਮੈਂ ਸਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾ ਦੇ ਦਾਂਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਲ ਨੰਬਰ ਵੀ ਦੇ ਦਾਂਗੀ। ਸਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਰ, ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ, ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਹੀ ਹੋਇਆ ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਮੰਗ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੀ ਮੰਗ ਹੈ? ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤੋਂ ਕੀ ਮੰਗ ਹੈ? ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪਰਚਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੀ ਬਹੁਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਰ ਇਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਈਆਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਹਨਾ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਜਿਹੜੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੇ ਸਰ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਘੁੱਟ ਕੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੰਦਾ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੋਗੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ? ਸਰ ਇਹਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਪੱਖ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ? ਫਿਰ ਇਟ ਮੀਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਦਬਾਅ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਰ ਕਾਹਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ ਜੀ? ਇੱਕ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਭਰਿਆ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰੀ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰਪੰਚ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੌਜੂਦਾ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਰਪੰਚ ਫੀਮੇਲ ਨੇ। ਫਿਰ ਸਰ ਇਟ ਮੀਨ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇ
ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਰ ਆਪ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹ ਸਰਪੰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਰ। ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗਲਤ ਸਰ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਸਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੀਤਿਆ ਹੈ, ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਰ, ਮੈਨੂੰ ਫੋਲੋ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਟ ਮੀਨ ਮੇਰੀ ਹਰੇਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੀ ਹੈ ਨਾ ਸਰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਸਰ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਸਰ। ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀ ਫੰਡ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੇਬਾਂ 'ਚ ਪਾਉਣਾ ਸੀਗਾ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ, ਉਹ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਉਹ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਣ ਕੱਲ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਚਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ? ਸਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੰਟੀਮੇਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਾਰਵਾਈ ਚਲੋ ਚੱਲਣੀ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ? ਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਅਨਸਿਕਿਉਰ ਹਾਂ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਕਰਸ ਕੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਇੱਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਖ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਵੀ ਜੋ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀਆਂ ਤੱਕ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੱਕ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਮੇਰੇ ਫੰਡਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਸਰ, 5 ਮੰਥ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਹੈ ਨਾ। ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਣ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆਪਣੇ ਸਰ ਆਪਣੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੱਕਣ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈਣ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਓਕੇ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਐਫਆਈਆਰ ਉਹ ਝੂਠੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖ ਕੇ, ਜਿਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖ ਕੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਦੋਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਰਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਝੂਠਾ ਪਰਚਾ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਚਾ ਝੂਠਾ ਹੈ ਸੱਚਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੰਮ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲਾਂਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕੱਲ ਕਾਫੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਹੈ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੱਖ ਜਾਣਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੂਠਾ ਪਰਚਾ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ।